सद्गुरु जय जय सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय काशी मठ संस्थान से परम श्रीमद सुधीन्द्र तीर्थ श्रीपाद श्री व्यास रघुपति नरसिंह श्रीपाद चरणाम्बुज सुधीन्द्र सद्गुरु जय जय 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 परतर परमानंद पावन परमहंस गुरु जय जय परम दयाकर वरगण करुणिप परात्पर गुरु जय जय परतर परमानंद पावन परमहंस गुरु जय जय परम दयाकर वरगण करुणिप परात्पर गुरु जय जय संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद परम उदार गुरु सच्चिदानंद करुण सागर गुरु सच्चिदानंद परमहंस गुरु सच्चिदानंद
परम पूज्य गुरु सच्चिदानंद। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। ओम सत्येनोता विदाभूमि सूर्येनोता विदाद्यो तदेवादित्या सिद्धनिर्विशो महिष्वः सोमेनादित्यावलिन सोमेन पृथिवीमहि अधो नक्षत्राणामेकावस्ते सोमाहीनः सोमं मन्यते भविमानस्तं विंशन्योषधिम् सोमयं ब्रह्माणो विदुर्दस्याश्वानि गच्छनः आचतवीराणे दुर्विलो वाहने सोमरक्षिणः ग्रामणामिच्छण्डन्ते तदते स्नादिवाक्तिवः यद्वाहनैव प्रविवन्दितदाप्यायते पुनः वायुः सोमस्य रक्षिता समानामासाकृतिः रैभ्यासीदनुदैः शंसीन्योचरणि सूर्याय भद्रमिवा सोगासायेति परिष्कृतम् चित्तिया उपबर्हणं चक्षुराभ्यञ्जनम् सूर्याग्रहम् ॐ लक्ष्मीजलस्य परिग्रह कमलभो पौत्रश्चन्द्रविभूषणः सुरगुरुः शेषश्च दयासनः ब्रह्माण्डं वरमन्दिरं सुरगणा यस्य प्रभो सेवकाः सत्रैलोककुटुम्बपालकपरः कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः। अस्मिन् कनरा नामक विद्यासंस्थायाः नूतन सभाभवन उद्घाटन मुहूर्त सुमुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तस्तु मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। ॐ गंगा सिन्धु सरस्वती जयमुना गोदावरी नर्मदा कृष्णा भीमरथी च भर्गसरयो श्रीगण्डकी गोमती कावेरी कपिला प्रयाग विनुता नेत्रावती जालयो नद्य श्रीहरिपादमङ्गलभवा कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः। अस्मिन् कनरा नामक विद्यासंस्थायाः नूतन सभाभवन उद्घाटन मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। ॐ आदित्यादिनवग्रहाः शुभकराः मेषादयो राशयो नक्षत्राणि सयोगकाष्ठतिथयः तदेव दास्तृगणाः मासाद्धारतवस्तदेव दिवसाः सन्ध्यास्तदा रात्रयो सर्वे स्थावरजङ्गमाः प्रतिदिनं कुर्यात् सदा मङ्गलम् सुमुहूर्ते सावधान सुलग्ने सावधान वसिष्ठवागीश्वराभ्यां नमः। कनरा नामक विद्यासंस्थायाः नूतन सभाभवन उद्घाटन मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु मुहूर्तोस्ति भवन्तो ब्रुवन्तु। तदेव लग्नं सुदनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहस्वामी। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद। संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद। परमानंद गुरु सच्चिदानंद। परात्पर गुरु सच्चिदानंद। परम पावन
प्रकाश गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद भक्त कल्पतरु सच्चिदानंद शक्त सद्गुरु सच्चिदानंद भक्ति प्रदात गुरु सच्चिदानंद श्री हरिदास गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमीन्द्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन आमगेल समाजान विद्यावंतजान काम आमगेल समाज खुशी विषयान मागच्या सुनाचे आमगेल समाजाची गरजाम काम वन्न दोन आणि स्वाम्यानी अनुग्रह दोन आमगेल समाजान ज्वाडेम काम म्हणतनी आमगेल पाचू प्रागणी तनी काणगे सत्य गो आमगेल समाजान केमून नगरी ओडे विद्या संस्कृती कल्याण मंडप सिरजाम का नूतन कट्टर जाम काम तनी ओड अंगचे आडಳಿತ अधिकारी मन आले को ओड मन को आज ये कट्टर जाम देवा स्वाम्याची समर्पण केल्या आम्ही कसं केची ओड एक मन को आमच्या स्वाम्याला जन्मशताब्दी महोत्सव एक पूर्वकाल त्यावेळे आज त्यावेळी स्वाम्या नक्षत्र स्वाती नक्षत्र मात्र नाही आमच्या स्वाम्यांनी प्रीतीनं आज पुढे गुडका साधवचे दिवस मंगळूर आमच्या स्वाम्याने प्रतिष्ठापन वेंकटरमण पुनःप्रतिष्ठापन केलेले दिवस या दिवसाची मंगळूरच्या नगरीतूच असचे ಈ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆचे नूतन जाम कट्टिड देवाक समर्पण केल्या देवान प्रीती स्वीकार करून विशेष जाम देवाल स्वाम्याची प्रार्थना ओढे एक जबाबदारी आज तांका विचारत सर आज त्या स्वाम्यांनी एक सान मटार अनुग्रह केलेलो आज ओढे एक वडक शू जाम बदलाव केलेलो सर आणि काही जलरी मस्त बदलाव निगमचे आसा मात्र नाही त्यांनी होडमन गोर आमगे जान असेल सर्व विषयांत विद्यालय संबंध जाम काम तका कार्यगती नसती आज कार्यगती एक उजवाड दिसत सर मात्र नाही मुखार जलरी तका संबंध भोगन मस्त व्यवस्था जमचे आसा ती सर्व व्यवस्था देवाची स्वाम्या दये जाम काम मात्र नाही आणि काही जलरी अंग शिक्षी नसत ते विद्यार्थी आमगेला भारता संस्कृती संबंध काम
मात्र नाही आमगेल आचार आमगेल एक संस्कृती आसा एक विद्यार्थी आसा ती तातूंत प्रिती दवरून ते विद्यार्थीनी छान एक नाम काम कीर्ती काडून हे स्थापना केलेली विशेष कीर्ती करची तशी आणि नेमका मात्र नाही गट्टेड व्हड एक म्हणून तुले घेऊन आणि दयांड पळय तांगे भावान मेळणू सतीश पळय मेळणू हे सगळीची आमगेल तर्फे आमकां सगळी एक कोरकाम आमगेल समाजाक व्हड तरी मस्त कोर नाही गेन आसा ती आज जाल्यार हे तांणी कोरकाम संकल्प करून तांणी जाल्यार व्हड एक दान समर्पण केलें आसा तांकां आयदलेली भर जेमचे तशें आमकां तांकां जल्माळान जाल्यार सही करचें तशें आमकां मात्र न्हय हांगा आडळीदार मंडळी आसा ती तांणी प्रितीन श्रद्धेन आमगेलें एक स्थापनीय संख्यांबन बाजूप्राय पळयेन प्रारंभ केलें ना आमगेल्या घरान चंद्ररूपाचला चोलका कसले गुणे पडतीन चोलका आनी ते आमगेले निमित्त मस्त काम हांगा जामचें तशें आसा म्हूण तांणी मन धरून काम करता ती तांगे भितर प्रिती ऐक्यमत्य सर्वे दिवन आनी कितें जाल्यार तांणी खंयच्या रुपान काम करता ती ते कामान देवाल स्वाम्याली फाटी मातशें आसून हात दवरून तांकां चलावचें दिसचें आमकां हात न्हय अध्यापक आसा ती नाजाल्यार ಇನ್ನಿತರ कामाक आसा ती तांकां सगळ्यांकय हें आमगेलें स्थापनांत आमी काम करचें छान रुपार जें आमकां आमी शिकोवची चेडो आसा ती तांणी छान मनान करचें दिसचें आमकां तांकां बरेंपण जें आमकां छान संस्कार दिवचे दिसचें आमकां ताज्यान आमकां संतोश मेळचो दिसचें आमकां आमगेल्या घरांत सुख समाधान मेळचें तशें करूं काम तशें एक मन दवर आनी काम करचें तशें करूं मात्र सर्व विशयांक हे स्थापनाक लेकिन काम सगळे छान रुपाचेर जाम मात्र आज आमगे स्वाम्यान पादूक हांगा येयला ते पादूक येयले कडे उजवाड जातला म्हूण विश्वास आमगे समाजाक तो विश्वास दृढ कर आनी तेजेर छान उजवाड दी छान रुपाचेर एक चलासुची तशी देवान स्वाम्यान चलासुता म्हूण देवान ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र तीर्थ गुरु सच्चिदानंद संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन संयमींद्र श्रीपाद नमन पूर्णते मन कामन संयमींद्र श्रीपाद नमन धन्यते भक्त जीवन धन्यते भक्त जीवन शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 ॐ श्रीसंयमीन्द्रगुरुं स्मरामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमीन्द्रगुरुं भजामि
संयमेन्द्रगुरुं नमामि श्रीसंयमेन्द्रगुरुं भजामि संयमेन्द्रगुरुं संसौमि पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां गुरुराया पाहि परिपाहि मां दोषविवर्जित व्यासचरणातु दोषविवर्जित व्यासचरणातु ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया ध्यासुदेवनु सदा राकयति राया पाहि परे पाहि मां गुरुराया पाहि परे पाहि करता कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणासागरु ಅವರ ಚರಣಕ್ಕೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ತನುಮನಧನವನ್ನು ನೀಡಿ ಇಂದು ಈ ನಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಲು ಕಾರಣರಾದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು, ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ತಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಅವರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅಪ್ಪಣೆ ಮೇರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಕತಾಳೀಯ ಎಂಬಂತೆ ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಸುಧೀನ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಧರ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರ, ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವರ ಪುನರ್ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ದಿವಸ. ಇಂಥ ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭ ಅಂದರೆ ಈ ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾಂಗಣ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. 1891ರಲ್ಲಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಇವತ್ತು 133 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಸಂಸ್ಥೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 10,600 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಹಾಗೂ 690ಕ್ಕೂ ಮಿಕ್ಕಿ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಬಂದಿರುವ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಜೈಕಾರ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಹಾಗೆ ಇಂದು ಈ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತನುಮನದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಪೈ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ದಂಪತಿಯವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರ ತಮ್ಮಂದಿರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಾಜಿ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸುಂದರವಾದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕ್ಲಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಕ್ಕಾಂ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನ ಹಗಲು ಅಂತೇಳಿ ದುಡಿದು ಇವತ್ತು ಈ ಸಮಾರಂಭ ಇದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರಲಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಆಗಲಿ, ಅವರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಬಂದಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆ 2001ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2026ರಲ್ಲಿ 25 ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 2200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 630 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆ ಆಟೋನೋಮಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಗಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಕೆನರಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್ ಎರಡೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ UGC ಅವರು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರದ್ದೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು, ಅದರೊಂದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದುವರಿದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. 2025-26ರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಾಯತ್ತತೆ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮಗಿದೆ. ಮುಂದೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಹಳ ಕೀರ್ತಿವಾಸ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಭಾಂಗಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು 29,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 2,900 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ 12 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ 3 years ಫಾರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 12 ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. 245 ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 21,65,144 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ 24 ಜನ ಈಗ ತಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಧ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು 820 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು PGಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೇ ನಿಂತುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನವನ್ನು ಕಳೀತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 140 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಸೋಲಾರ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಖರ್ಚನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 140 ಕಿಲೋವಾಟರ್ ಸೋಲಾರ್ ರೂಫ್ ಟಾಪನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮದೇ ಆದ ಫ್ಲೀಟ್, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ 13 ಬಸ್. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸಂಘದಿಂದ ನಾವೊಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ 13 ಬಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ಈಗ ರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಇದರ ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಜನ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಒಂದು ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಹಾಲನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ನಾವು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಕ್ಯುಬೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪವರಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಇಂಟರಪ್ಟೆಡ್ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 2,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಈ ಸಭಾಂಗಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 2024ರಿಂದ 26 ತನಕ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಜನ್ಮಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದುಕದು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯೋತ್ಸವ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಪಾದುಕ ದಿಗ್ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ ಏನಂತೇಳಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ 20 ತಾರೀಕಿಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪುರಪ್ರವೇಶ ಸಮಯದಲ್ಲಿ
ಕನ್ನೂರಿನಿಂದ ಈ ಪಾದುಕೆ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಭುವನೇಂದ್ರ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪಾದುಕಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅವರು ನಡೆಸುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಗಮನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದುಕೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಪೂಜೆ ಪಾದುಕೆ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದಾರೋ ಆ ಸಮಾಜ ಆಗಿರಲಿ, ಮಠ ಮಂದಿರ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ ಇವತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇವತ್ತು ಪಾದಪೂಜೆ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ, ಪಾದಪೂಜೆ ನಡೆವರಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಿಂದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ, ಕಲಿಯುವಂಥ ಅವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗಳಿಸಲಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ದುಡಿದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮಾತಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ತನುಮನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಮಾಮರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ BSc ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಮಂಗಳೂರಿನ JC ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ, ಶಾರದಾ ವಿಲಾಸ್ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲಾ ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಂಗಳೂರಿನವರು ಆದರೂ ಸಹ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BMS ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು BMS ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರೋ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗಿ, BMS ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಲೈಫ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿ, ಈ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇವತ್ತು 3 ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು 11 ಬೇರೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ. 20,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ 2,000 ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪೈ ಅವರು BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು BMS ಕಾಲೇಜ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅವರು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ಗಳನ್ನು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್ಸನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು NITK ಸುರತ್ಕಲ್ನವ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಮರ್ ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಮೆಂಬರ್. ಅದೇ ಥರ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಶಿಪ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇದರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ಕೋಫೌಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್, ಕಲ್ಚರಲ್, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಾಗಿರಲಿ ತನುಮನದ ಸಹಕಾರ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದು ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವರು ವಿಧ ವಿಧದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ 165 ವರ್ಷದ ಹಳೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಕ್ಲಬ್ಬಿನ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅವರು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಆಗಿರಲಿ, ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಧನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈ. ಹಾನರರಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಯಶಃ 75 ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೇಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ತನುಮನದಿಂದ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ.
ಹಾಗೂ ಪ್ರಥಮ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೌದು. ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅವರು. ಅವ್ರದ್ದು ನಮ್ಮ ಡಿಗ್ರಿದ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಸ್ಕೂಲಿದ ವಿಷಯ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರಿಂದ 2 ಮಾತುಗಳು. ಪ್ರಮುಖ ದೇವರಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ವ್ಯಂಜನ ಪದವು ಈ ಜಾಗದ ಈ ಹಳ್ಳಿಯ ಇದು ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು ಮೊದಲು, ಈಗಲೂ ಹಳ್ಳಿನೇ ಇದೆ. ಇದರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ನಮಗೆ ಚೇತನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ JSB ಸಮಾಜದವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೌತ್ ಕನ್ನಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಹಾ ಚೇತನ ಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನಸ್ಥ ಗುರುವರ್ಯ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅಖಂಡ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಾವು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿದ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ ಅಂತ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ಮಹಾಚೇತನ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ದಿನೇಶ್ ಕಾಮತ್ ಈಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಅವರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶವಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಠಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಚರಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೊಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಸೊ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವ ಸಂಯಮೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು, ಇವತ್ತು ಮಹಾಸಭೆಗೆ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರಲು ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿರುವ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ನಲ್ಮೆಯ ವಂದನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯ ಹೇಳಲು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ದಿವಸ, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಾವನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಬರುವಾಗ ನನಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನೆನೆಸಿದೆ, ಆದರೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತನಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಭಾವುಕದ ಆಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಇಂಥ ಸುಂದರವಾದ ಕಟ್ಟಡ ನಾನು ನೆನೆಸಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಫೀಸ್ ಬೇರೆಯವರು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದರು 2 ಕೋಟಿ 2.5 ಕೋಟಿ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು, ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಂತರ 3.5 ಕೋಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಡೆಗೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಟೋನ್ ಹಾಕುವ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟರು, ಆಗ 4.5 ಕೋಟಿದು ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಷ್ಟಾದ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿ. ನಾನು ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ನಮಗೆ ನಾನೀಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬ ರೀತಿಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ, ನಂದು ನನ್ನ ತಮ್ಮಂದು ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರು ತಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಅದು ಕಾರಣ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಅದು ಮರುಪಾವತಿ ಇಡೀ ಜೀವನ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಐಶ್ವರ್ಯ ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಅದು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೀವನವೇ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇತ್ತು. ಆಗ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಂಟಪ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಗುಡಿ ಅಂತ, ಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ನಾನು ಸೇರಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಗ ನಮಗೆ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್, ಈಗ 10th ಇದೆ. ಆಗ ನಾವು ಕಲಿಯುವಾಗ 11th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ನಮ್ಗೆ 11th ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ 5 ತಂಗಿಯಂದಿರಿದ್ರು. 5 ತಂಗಿಯರು, ಅದು ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ನೇ ಕಲ್ತದ್ದು.
ಅದನ್ನ ಆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚಿರುಣೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ತುಂಬ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಲಾ ಕಾಲೇಜು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು, ಮತ್ತು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಲ್ಲದೂ ಕಲಿತೆ. ಆದರೆ ಎರಡು ಕಾಲೇಜ್ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮರೀಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಾನು ಮೇಲೆ ಬಂದಾದರೆ ಎರಡು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು, ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜು. ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಲ್ತವ್ರು ಯಾರೂ ಮೇಲೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಲೇಜಿಂದಲೇ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪೋಷಕರು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಗಾದ್ರೂ ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು, ಯಾವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲೀರಿ 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 ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಲ್ತದ್ರಿಂದಲೇ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರಂತ ನಾನು ನೆನೆಸಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸು, ಗೇಮ್ಸು, NCC ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಲಿಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಸ್ ಆದದ್ದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಹೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಆರ್ ಇವನ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ನಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕರಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇದು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಲೈಫ್ ಫೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದಾಯಿತು. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಂದದ್ದು ಈ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಿಂದ ಅಂತ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದರು, ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು 1891 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಅವರೊಬ್ಬರು ಕೇವಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವರೊಂದು ಯುಗ ಪುರುಷರು. ಯಾವುದು ಅಮ್ಮೆಂಬಳ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಅವರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಶಾಲೆ ಮಾಡುವ ಅವರಿಗೇನು ಉತ್ತೇಜನ ಬಂತು 1891 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಂಗೆ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮಾತು ಅವರಿಗೂ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳಿದರು ಯಾವಾಗಲೂ, ಎ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟಡೀಸ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೇ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ. ಇದು ಅವರ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇವಲ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 1894ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಫ್ಲರಿಶಿಂಗ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಯಾವುದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಸ್ಟೇಟ್ ರಿಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 1954 ವರ್ಷ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆವು. ಅದು ನಾವು ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ, ನನ್ನ SSLC ಮೆಡ್ರಾಸ್ SSLC. ಯಾವುದು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮೆಡ್ರಾಸಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು 2001ನಲ್ಲಿ ಇದಾಯಿತು. ಆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ನನಗೀಗಲೂ ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದು ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋದಂತಾರೆ, ಜನರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದು ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು, ಬಟ್ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಸೊ 1894ರಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದಾಯಿತು. 2001ನಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್. ಆಗ ನಮ್ಮ ಕೆಪೂಲ್ ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು, ಅವರು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದು ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವಾಸುದೇವ್ ಪೈ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಖಂಡರು, ಅವರಿಬ್ಬರು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್, ನನಗೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಆಡುವ ಒಂದು ಹುಚ್ಚಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಾನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಟೈಮ್ ನೋಡಿ ಆ ಕ್ಲಬ್ಬಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೇಮ್ಸ್ ಆದ ನಂತರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೆಪೂಲು ದಿನೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು, ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ RV ದೇಶಪಾಂಡೆ ಅವರು ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗಲೇ, ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ? 133 ವರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 120 ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾನು 15 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ದೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಆಗ 3 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇತ್ತು. ಕೆನರಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಊರ ಸ್ಕೂಲು, ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಕೆನರಾ ಕಾಲೇಜ್. ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು. ಅದು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನೀನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ನಾನು ಆಗ ಆರ್ಥಿಕ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಆಯಿತು, ಆದರೂ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಗ ನಾವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ತೆಗೆಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ
2001ರಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈಗಳು 1891ರಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 1906ರಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದರು 15 ವರ್ಷದ ನಂತರ. ಆದರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಗತಿ ನಾವೆಲ್ಲ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರೌಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಇದು ಸಂಸ್ಥೆ. ಆದರೆ ಅದು ದಾಪುಗಾಲಲ್ಲಿ ಅದು ಮೇಲೆ ಬಂದು ನೋಡಿದರೆ ಇವತ್ತು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ 9,100 ಬ್ರಾಂಚ್ಗಳಿವೆ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ, ಹಿಂದೂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದದು. ಮತ್ತೆ ಅದು ಸುಬ್ರಾಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ, ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ಹೆಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರು. ಇವತ್ತು ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬೃಹದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಜನರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅವು ಕೆನರಾ ಅಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ 17 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಒಂದು ಎಟ್ಲಿ ಒಂದು 330-40 ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆದರೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀವು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ 17 ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಅದೇನು ಸಣ್ಣ ಥರದಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗಲೂ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಈಗ ಒಂದು ನಾನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎದುರಿಗೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ಇದು, ಯಾವುದು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಥ ಹಾಲು ನಾನು ನೆನೆಸಿಲ್ಲ, ಇಂಥ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಹಾಲ್ ಇವತ್ತು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಿದ್ದು ನೀವು ಅಂತ. ನಾನದೇ ಒಂದು ಆರ್ಡಿನರಿ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ನೆನೆಸಿದೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ಮಂಗಳೂರು ಜನರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಬಂಗಾರದ ಪಾಲ್ಕಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ. ಆಗ ಅವರು 3 ವರ್ಷದ್ದು ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿದ್ರು. 2024, 25, 26 ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಿಮಗಾದ್ರೂ ಈಗಲೇ ಹೇಳುದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವ ಏಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಆ 3 ವರ್ಷದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹಠ ಹಿಡಿದು ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅದು ನಾವು ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ನಾನು, ಯಾವುದು ಎಲ್ಲ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೇ ಹೇಳಿದೆ, ನೀವು 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಯಿತು, ಓಕೆ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಅದು ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಕಡೆಗೆ ಅವರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ತಲೆಬಾಗಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎದುರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಕೇವಲ 12-14 ತಿಂಗಳು ಆಗಿರಬೇಕು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇವತ್ತು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ನೋಡುವಾಗ ಅಂತೂ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಪೆಲ್ ಬೌಂಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರೋನು. ಇಂಥ ಕಟ್ಟಡ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯೂ ನೋಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಬೃಹದಾಕಾರದ ಇಂಥ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಮಂಗಳೂರು ಜನರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಒಂದು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಅದು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು, ಅದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾದದ್ದು ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದು ಬೇಕು, ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ 56 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ 25 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವರು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾಕೆ ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಂಥ ಒಂದು ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ. ಸುಧೀಂದ್ರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಒಂದ್ಸತಿ ಗುದ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾರಂತ ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಆಗ ನನಗೆ ಈಗ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಎದುರಿಗೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, ಅದರ ಮೊದಲು ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬೇಕಾದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಬೇಕು, 500 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಈಗಲೇ ಕೆಲವು ಜನ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿದೆ. 500 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಬೇಕು. 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮಿನಿಮಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. 500 ಬೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ ಆ 2 ಲಕ್ಷ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಸಾಧಾರಣ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನೀಗ ನನ್ನ ಇವತ್ತೊಂದು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನ ನೋಡಿ, ಅವರ ಎದುರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾನು
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ತರಫಿಂದ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮೊಬೈಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಈ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಟ್ಟಿಸಿದಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆದರೆ ಅದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಅದೊಂದು 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನರೇಶ್ ಶೆಣೈ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ 2 ವರ್ಷ ಬೇಡ, ನಮಗೆ 1.5 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾರಂತ. ಅವ್ರು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವೊಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಇರ್ತದೆ. ಸುಧೀನ್ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಚೇತನ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಆ ಆಸೆ ತೀವ್ರದಿಂದ 100 ಇಯರ್ಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೊಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ನಾನು ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಬ್ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಣ. 50 ಲಕ್ಷ ಮೂಲ ನಿಧಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬಟ್ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಮಾತ್ರ ಮಾಡುವ ಕಂಡೀಷನ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಪ್ಪಬೇಕು, ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕಡಾಕಡಿಯಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ತೇನೆ ನಾನು. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಠದ ಜಾಗ ಇದೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ ನನಗೆ, ನನಗಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡುವ. ದೇವರು ನನಗೆ ಆಯುಷ್ಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಗೂ ನಾನು ಡೆಲ್ಲಿಯಿಂದ ತೆಗೆಸುವ ಭರವಸೆ ನನಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಬರಲಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ನಾನು ನೆನೆಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರಿ. ಈಗ ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಮ್ಮ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನ್ ಭಾರಿ ಒಂದು ಬೇಸರದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿ 75 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಾ ನಾನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಂದರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬಡತನ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ ಅಲ್ಲ, 10 ವರ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಆಗಿ ಎಂಥ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಬಡತನ, ನಮ್ಮ ದಾರಿದ್ರ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರ್ತದೆ ದೇಶಕ್ಕೆ. ಅದೇ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ. 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ 2 ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಗ್ನರೆನ್ಸ್ ಅದು 2 ಹೋಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಇಲಿಟ್ರೇಸಿ ಈ 2 ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಒಂದು 10 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೋದಿಯವರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ ನಂತರ ಈ 2ಕ್ಕೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಯಾವುದು ವಿ ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಜುಕೇಷನ್ದಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ. ವಿದ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಡತನ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಇಲಿಟ್ರೇಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟ್ಟು 48,20,512 ಕೋಟಿ. ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫಿಗರ್. ಆದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಬಂದದ್ದು 1,48,000 ಕೋಟಿ. ಕೇವಲ 3% ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಧ ಪಾಲು ಅಥವಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಪಾಲು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 25% 1,48,000 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3% ಎಜುಕೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ 1% ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ 40,945 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ಟು, ಇಯರ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ಟು, ಅದರಲ್ಲಿ 1,533 ಕೋಟಿ ಮಾತ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ. ಅದು ಸಹ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೇಳುವುದೇನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನರಿದ್ರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು 2-3 ನಿಮಿಷ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಅಟ್ ಯುವರ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್. ನಾವು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂದರೆ ಸಾಹುಕಾರತನ. ನಾವು ಸಾಹುಕಾರ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ನೆನೆಸಬಾರ್ದು ನಾವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ ಜೀವನ ಅಂತ.
ಅದು ರತನ್ ಟಾಟಾ ಅವರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸಕ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆನ್ ಇದು ಯಾವುದು, ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಪೀಪಲ್, ಯುವರ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಜಾಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಕ್ಸಸ್. ಕೇವಲ ಸಾಹುಕಾರ ದುಡ್ಡು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮನುಷ್ಯನ ನೆನೆಸಬಾರ್ದು. ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳುದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳುದು, ಕಷ್ಟಗಳು ಬರೋದು ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಅಡ್ಡಗಲ್ಲುಗಳಲ್ಲ, ಅದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಏರುಗಲ್ಲುಗಳು ಅಂತ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಯಾವುದು, ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇನ್ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಯು ಶುಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ. ಅಂದ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಕಷ್ಟಗಳು ಬಂದಾಗ ಬೀಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಬಿದ್ದರೆ ಅವಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಬಿದ್ದು ಏಳದಿದ್ದರೆ ಅವಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಎನಿ ಅಡ್ವರ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂವರ್ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಪೆನ್ನಿ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾಕೆಟ್. ಬಡತನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವರು ಬಡತನ ಅಂತ ನೆನಪಬೇಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡುವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಅವನು ಪೂರ್ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅದನ್ನ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲದವ ಪೂರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲ, ಅಂಥವರು ಪೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಲೇ ಕಲಿಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಬಿ ಬೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಹ್ಯಾವ್ ಹೈ ಏಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬಿಷನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. Having aims and ambition in life is not a sin, but not at all having aims and ambition is a crime ಅಂತ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಿರುವಾಗಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೇಸ್ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಏಣಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು. ಸಣ್ಣ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ನೆನೆಸ್ತಿದೆ, ಕೆಲವು ರೋಲ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು, ನೀವು ನೆನೆಸಲೇಬೇಡಿ ಯಾವುದು ನಿಮಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಬಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ನಾನು ಒಂದು ಮುಂದೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೇನೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತೇನೆ, ಕಾಲು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ನಾನು ಸಮಾಜದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಎ ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚರ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 1 more million ಟು ಹಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೀವು ನೆನೆಸ್ಬೋದು, ದುಡ್ಡು ಸಿಕ್ಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಸಾಹುಕಾರ ಆದ. ಇಲ್ಲ, ರಿಚ್ ಮ್ಯಾನ್ ಡಸಂಟ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಚರ್ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದಟ್ 1 million extra million to his bank account, but he becomes richer by utilizing that 1 million for noble cause, for helping poor people, for helping downtrodden. ಅದು ರಿಯಲ್ ರಿಚ್ ಆಗೋ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್. ಕೆಲವರು ನೆನೆಸ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ಪೈಯವರು ಅವರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ದೊಡ್ಡ ಚಾರಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಅದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಚಾರಿಟಿ ಬಿಗ್ ಆರ್ ಸ್ಮಾಲ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಓಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಲಿ ಆದರೆ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಈವನ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್, ಓಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂದ ಎಲ್ಲರೂ ನೆನಪಬಾರ್ದು. ಯಾವುದು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎದುರಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಒಂದೇ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮದಂದರೆ GSB ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಜನರು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಬಡತನ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕಷ್ಟಗಳು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ದಿನಂಪ್ರತಿ ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ತ್ರಿಕಾಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವರ ಕಾಶಿಮಠ ಸಂಸ್ಥಾನ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜನರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಇಡೀ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ತ್ಯಾಗಮಯಿ ಜೀವನವರದು ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇರುವಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಸುಧೀಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗಿದೆ. ಸಮಾಜ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಈಗ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಬೇಡ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ಸಭಾಗೃಹದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸವಿನೆನಪಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದ ಕಾಣಿಕೆ
ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತ ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಜೊತೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ. ದಕ್ಷಿಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವೇದವ್ಯಾಸ್ ಕಾಮತ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು 2 ಮಾತುಗಳು ಆಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವೀರ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ಮಠದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವ ವ್ಯಾಸರಘುಪತಿ ದೇವರಿಗೆ, ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ಶ್ರೀ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂಥ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ, ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವಂಥ ಸಮಾಜದ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ, ಇವತ್ತು ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬಹಳ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಆದರಣೀಯ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಮತ್ತು ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಪೈ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು, ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಸೇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳು, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಮ್ಮಂಬಾಳ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮುಖಾಂತರ ಸಿಗಬೇಕು, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರದೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಹುಡುಗಿಯರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮೆಂಬಾಳ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಮಾಡಿದರು. ಅವತ್ತು ಭುವನೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಹತ್ರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕೆನರಾ ಹೆಮ್ಮಕ್ಕಳ ಶಾಲೆ, ತದನಂತರ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಪ್ರಸಾದ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ಅಮ್ಮೆಂಬಾಳ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪರವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೊಡುಗೆ. ತದನಂತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಆಗಿತ್ತು 1960s. ಆ ಹಿಂದೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಂತರ ನ್ಯಾಷನಲೈಸ್ ಆದಾಗ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಗಂಟದಲ್ಲಿ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇವತ್ತು ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು, ಈ ಹಿಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಎಲ್ಲ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಂದು ದಾರಿದೀಪದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಕವಾಗಿ ಅಮ್ಮೆಂಬಾಳ ಸುಬ್ಬರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವತ್ತು ಅವರ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ, ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕದ್ದುಕೊಂಡು ಹೋಗದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಮುಖಾಂತರ ಆ ಮನೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೆನರಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶಗಳಾಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜಾಗಗಳಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕು, ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಕರಾವಳಿಯ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ಸಾಗಬೇಕು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಒಂದು ಮಾತಂತೂ ಸತ್ಯ, ಸ್ವೋತ್ಸಾಹಾನಂ ನಾಸ್ತಿ ಅಸಾಧ್ಯಂ ನರಣಾಂ. ಉತ್ಸಾಹಿ ಶಾಲೆಗಳಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲ.
ಹಾಗಾಗಿ ಉತ್ಸಾಹಿ ಶಾಲೆಗಳಾದಂಥ ಮನುಷ್ಯರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಹೀಗೆ 10 ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮುಖಾಂತರ, ಅವರ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದಸ್ಪರ್ಶ ಆಗಿದೆ ಆ ಊರು, ಆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಆ ಪರಿಸರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೀಲಿ. ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಹೆದರಬೇಡಿ, ತಾವು ಸೋತಾಗ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲದೆ ಇರುವುದು ನಮ್ಮ ಸೋಲು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100 ಸತ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಸೋಲು ಕಂಡಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಭಯಭೀತರಾಗದೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಷ್ಟೇ ಈ ಕೆನರಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಪಾಲುಗಳು ದೊರಕಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ದಯಾನಂದ ಪೈ ಅವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಅವರು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಮಾಜ, ದೇಶಕ್ಕೆ, ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ರೀತಿಯ ತಂಡ ಇವತ್ತು ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಪುನರಪಿ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ತಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ದಯಾನಂದ ಪೈ ದಂಪತಿ, ಸತೀಶ್ ಪೈ ದಂಪತಿ ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೂ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ದೇವರ ಹಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗ ಇರುವ ಜಾಗ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಜಾಗ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಅಂಬಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ ಅವರು. ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು ರತ್ನವೆಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮಂಗಳೂರದವರೊಂದು ರತ್ನ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ನಾವು ಸುಲಭ, ಎಷ್ಟೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವುದು ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಸುಲಭ. ನೀವೊಂದು 140, 150 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅದು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೆಂದರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು. ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅದು ಬೇರೆಯೇ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು GSB ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪಡೆದು LLB ಆಗಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಬಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಪೈ. ಆವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ನನಗೆ LLB ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಅವರು ಒಂದೊಂದು, ಈಗ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರಿದ್ದರು, ಅವರ ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಸಂತ ರಾಮದಾಸರು. ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಹಿಂದೆ ಯಾರು ಇರುತ್ತಾರೆ? ರಾಜರ ಹತ್ತಿರ ಏನೋ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಬಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತಿರ ಇರುವವರು ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವಳು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀತಾರೆ, ನಾನು LLB ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮಂಗಳೂರು ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಚಾರ್ಯ ಮಠದಲ್ಲಿರುವಾಗ, ಒಂದು ಮೇಲಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕುದುರೆಯ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ ನೋಡಿದರು. ಯಾರು ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. ಅವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರು
ಮಜಿಸ್ಟ್ರೇಟು ಬ್ರಿಟಿಷು ಮಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ನಮಗೂ ಬೇಡವೋ ದೇಶದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಅಂಬೆಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ, ಒಂದು ದೀಪ ಬಂದಿದೆ, ಏನು ಮಾಡುವುದು? ಒಂದು ದೀಪದಿಂದ ಅನೇಕ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವುದು. ವಿದ್ಯೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ದೀಪ, ಪ್ರಕಾಶ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಬಹಳ ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡೇ ಈ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೂ ಇರಲಿ, ಅವರ ಸುಹೃದೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನಮಗಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆ? ಇದರ ಹಿಂದಿನದ್ದು ನಮ್ಮ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಅವರು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 133 ವರ್ಷ 140 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರು. ವಿದ್ಯೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಏನು ಇದು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಹಜಾರ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುದೆ, ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಅಮೃತಮಶ್ನುದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಲಿಸಿದಲ್ಲ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ. ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವ ದೇವರೇ ಕಲಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯವೇ ಹಾಗೆ. ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆಗೆ ಇರುವ ಬೆಲೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನ ಚೋರಹಾರ್ಯಂ. ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಯಾರು ಈಗ ಹಣ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೇಗ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕದ್ದು ಹೋಗಬಹುದು. ನ ಭಾತೃಭಾಜ್ಯಂ. ಹಣ ಇದ್ದರೆ, ತಂದೆ ಹಣ ಆದರೆ ಅಥವಾ ಅಜ್ಜನ ಹಣ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ರಾಜನಿರುತ್ತಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ರಾಜ ಅಂದರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಸರ್ಕಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು % ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾ? ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯೆಯು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯಯೀಕೃತದ ವರ್ಧನೆ ಸಮಿತಿ, ವಿದ್ಯೆಯು ವರ್ಧನೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಟೀಚರ್ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಸರಿಯಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯುವವರು ಯಾರು? ಟೀಚರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಲ್ಲದ ವಿಚಾರವು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇವನ ಹತ್ತಿರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾದರೆ ಅವನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ವಿದ್ಯೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವ್ಯಯೀಕೃತದೆ ಸವಿದ್ಯಾ. ವಿದ್ಯೆಯು ವ್ಯಯ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಶತಮಾನ. ಈಗ ವಿದ್ಯೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವೇದದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿದ್ಯೆ ಒಂದು ಮಾಡಿಸಿದದ್ದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವನಾಗಿ ಮಾಡುವವನು, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸುವವನು ವಿದ್ಯೆ.
ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಇಲ್ಲದ ಮನುಷ್ಯ, ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಥವಾ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೊಡುವುದು ವಿದ್ಯೆ. ನೀವು ಫಾರಿನ್ ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜನರು, ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಲ್ಲ, ಅದರ ಒಂದು ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರ ವಿಚಾರ ಈ ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದವರ ಜನರ ವಿಚಾರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲವೋ? ಮನುಷ್ಯತ್ವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವವರು ವಿದ್ಯೆ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಅವನು ಇವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ, ಅವನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೊಂದು ಮರ್ಯಾದೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ವಿಚಾರ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ವಿಷಯ ನಾವು ಹೇಳುವುದು. ಯಾವಾಗ ಹಿಂದಿನ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಆಗ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಚಾರವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿದ್ಯೆ. ಎರಡನೇದ ವಿಚಾರ ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯ ವಿದ್ಯೆ ಬಂದಿದೆ, ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ವಾನ್ ಸರ್ವತ್ರ ಪೂಜಿದೆ, ಒಪ್ಪುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಹಣ ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿಯೇ ಇದೆ, ಏನೆಂದರೆ ದ್ವಾರಿದಿಷ್ಟಂದಿ ವಯೋವೃದ್ಧಾಹ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧಾಹ ಧನವೃದ್ಧಸ್ಯ ದ್ವಾರಿದಿಷ್ಟಂದಿ. ಎಷ್ಟು ವಯೋವೃದ್ಧನಾದರೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧ ಇವನಾದರೂ ಕೂಡ, ಹಣದಲ್ಲಿಯೂ ಧನವಂತನಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ಯಾರ ಧನವೃದ್ಧವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು. ಯಾಕೆ? ವಿದ್ಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಹಣ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣ ಬೇಕು. ಹಣದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಂಬೆಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಅವರು ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದಲ್ಲ ಅದರ ಹೆಸರು, ಹಿಂದೂ ಫಂಡ್. ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಹೆಸರು ಹಿಂದೂ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದದ್ದು. ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರು, ವ್ಯಾಪಾರ. ಆವಾಗ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಷ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. 1880 ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಕ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು, ಆದರೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅವಾಗ ಅಂಬೆಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರವರ ಹತ್ರ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಣದ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಅಂಬೆಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಹೆಸರು ನಾವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದದ್ದು. ನಾವು ಈಗ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ. ಆಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಸರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಭುವನೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು 1886 ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ 1906 ಹಿಂದೂ ಫಂಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶುರುವಾಗೋದು. ಅವು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಭಾರತದ 5 ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನವಾದ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟವರವರು. ಆವಾಗ 1906ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಏನೆಂದರೆ, ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಇಲ್ಲದೊಂದು ಸತ್ಯ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ. ಏನೆಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾತಕವಿದೆ, ಹೊರಸ್ಕೋಪ್. ಆ ಮಾಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೊರಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಅದು ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೋನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವರದೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಇವಾಗಲೂ ನೀವು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಬ್ರಾಂಚಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದೆ ಕಾಪಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಇದೆಯಾ? ಅದೊಂದು ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಅಂಬೆಂಬಾಳ್ ಸುಬ್ರಾಯಪ್ಪವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಏನು, ಎರಡು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರ ಕೊಡುಗೆ. ಒಂದು ವಿದ್ಯಾ, ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಎರಡನೇದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಕೂಡ ಹಣ. ಇದು ಎರಡೂ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೋನೇಂದ್ರ ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರ್ಣದ ಪದಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪದಕ ಒಂದು ಮಾಲೆ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ. ಅವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಪದಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯಾತ್ ನ ಬ್ರೂಯಾ ಸತ್ಯಮ ಪ್ರಿಯಂ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದು ನಮ್ಮದ್ದು. ಸತ್ಯ ಹೇಳಬಹುದು, ಸತ್ಯಂ ಬ್ರೂಯ, ಪ್ರಿಯಂ ಬ್ರೂಯ, ಪ್ರಿಯ ಹೇಳಬಹುದು. ನ ಬ್ರೂಯ ಸತ್ಯಮ ಪ್ರಿಯಂ, ಅಸತ್ಯವಾದ ಅಪ್ರಿಯವಾದ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬಾರದಂದ್ರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅವರು ಬೆಳೆಸಿದ್ದು ನಾವು ಎಣಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಹೇಳಿದರು 133 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ. 25 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗೂ ಈಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಡೀಮ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು, ಕಾರಣ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಳೆದ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದದೇ, ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯ. ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಊರಿನದವರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೊರ ಊರಿನಿಂದ ಬಂದವರು. ಈ ಊರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು 2 ಸಾರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವೂ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಏನು ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಅವಸರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ವಿಚಾರ ಬಂದದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ, ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ನಾವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಸುರಿಯಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ನಂತರ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಬರುತ್ತದೆ, ಏನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದ್ದೊಂದು ಮಾಡುವುದೇ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳಬಹುದು, ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ 10-15 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ. 10 ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು, ಈಗ ಬಾಂಬೆ ಇರಬಹುದು, ಡೆಲ್ಲಿ, ಅದು ಬೇರೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಯ್ಯತ್ತಿನ್ನಾಲ್ ಪನೆಯಂ ತಿನ್ನಾಂ. ಏನಂದರೆ ಹೊಗೂರು ಆಯ್ತ್ರೆ, ಹೊಗೂರು ಕಂಚೆ ಮೆಲ್ಲೆ 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 ತಿಂದರೆ
ನಾವು ತೆಂಗಿನ ಮರವು ಕೂಡ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಾಗೆ. ನಾವೇ ಒಂದು ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ, 10,000ಕ್ಕೂ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಚೋದನವಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಚೋದನ ಮಾಡಿದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಾಗುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು. ನಾವು ಬೆಳೆದದ್ದು ಹೇಗೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯದಾದದ್ದು. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದು ಏನು ವಿಚಾರ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ವಿಚಾರ ಅದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯಾನಂದ ಪೈರು ಹೇಳಿದರು. ಯಾಕೆ ನಾನು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ದಾನಂ ಭೋಗಶ್ಚ ನಾಶ್ಚ ವಿತ್ತಸ್ಯ ತ್ರಯೋಗತಯ. ಹಣ ಇದೆ, ಹಣಕ್ಕೆ 3 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಆಗುವುದು. ದಾನ ಮಾಡುವುದು, ಭೋಗ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಭೋಗಿಸುವುದು ಸ್ವತಃ, ನಾಶಶ್ಚ ಇಡಿ ಯಾವಾಗ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಟು ಹಾಕಿದರೆ ಯಾವಾಗ ನೋಟ್ ಬಂದಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿತ್ತಸ್ಯ ತ್ರಯೋಗತಯ, 3 ಗದಿ ಇರುವುದು, 4ನೇ ಗದಿ ಇಲ್ಲ ವಿತ್ತಕ್ಕೆ. ಭೋಗ ಎಂದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಭೋಗದಲ್ಲಿ ಇದು ಬರುತ್ತದೆ, ಏನು ಡಿವಿಷನ್ಸ್. ಆದರೆ ದಾನಮೇಕಂ ಕಲೋಯುಗೆ, ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವ ವಿಷಯ ಇದು. ನಮಗೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇದು. ದಾನ ಒಂದಿದ್ದರೆ ಕಲೋಯುಗೆ, ದಾನ ಒಂದು ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ 5 ರೂಪಾಯಿ ನೀವು ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಕೊಳ್ಳಿ, 1 ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಯಾಕೆ ಅದೇ ಹೇಳುವುದು ಬಂದದ್ದು. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಂದ ಜೀವನ ಮಾಡುವವರು ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು 1 ರೂಪಾಯಿ ದಾನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮಿನಿಮಮ್. ಆವಾಗ ಒಬ್ಬನಿಗೆ 10,000 ಸಿಕ್ಕಿದರೆ 1,000 ಕೊಡಬಹುದು. ಒಬ್ಬನಿಗೆ 20 ಕೊಟ್ಟರೆ 2,000 ಕೊಡಬಹುದು. ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಇದ್ದವನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೇವನು ಕೊಟ್ಟರಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕೊಡುವಂತೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬೇಕು. ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಅವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ, ಅವರಿಗೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊಡುವ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಒಂದು ವಿಚಾರ. ಹಾಗೆ ಇವು ಒಂದು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ನಾವು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಅವರು ಇದರಲ್ಲ, ಅವರ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಒಳ್ಳೆಯದೇ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಯಾವಾಗಲಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಒಂದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಹಾಗೆ ಇದೂ ಕೂಡ ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಹಳೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಈ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಹೇಳಿದೆ, ಒಂದು ಹೋಳು ಎಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಇದು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಣ್ಣದ್ದು ಎಂದು ಈ ಹೋಳು. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೋಡಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. 1.5 ವರ್ಷ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಈಗ. ಆದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾರಿಗೆ ನಮಗೆ ತೋರುವುದಲ್ಲ, ಕಲ್ಯಾಣ ಯಾರಿಗೆ ವಿವಾಹ ಅದಕ್ಕೇನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು
ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಯಾರೋ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಉಂಟು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಳು, ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮಗೂ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿದೆ ಎಂದು. ಇಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಅಂಬಂಬಾಲ್ ಸುಬ್ರಾಯವರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಬಂದ ವೀರ ವೆಂಕಟೇಶನ ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯಾದ ದಿನ ಇಂದು. 13 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮತ್ತು ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಪುನಃ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ಇಂದು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ. ಈ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರಿಗೂ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಅವರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ. ಯಾಕೆ? ಕ್ಯಾನ್ರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಒಂದು ಅವರ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ, ಆ ದಿನವೇ ಅವರ ನಕ್ಷತ್ರ ಆಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಒಂದೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಎಂದರೆ 100 ವಾರ ಅವರ 100 ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಒಂದೊಂದು ಆಘೋಷ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು. ಆ ಪಾದುಕೆಯು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಪಾದುಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪೂಜೆ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು ಹಾಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪಾದುಕೆಯು ಕೂಡ ಬಂದು ಇಂದು ಈ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದದ್ದು. ದೊಡ್ಡೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಿ ನಾವು ಮುಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮಾರ್ಕು ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹೇಳಿದರು, ನಾವು 3rd ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ, 2nd ಕ್ಲಾಸು ಒಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಜ್ಞಾನ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 90% ಮೇಲೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಶ್ಚನ್. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ರಾಜಗೋಪಾಲ ಪ್ರಭುವರು ಎಂದು ಈಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 10th ಕ್ಲಾಸಿನದವರು. 10th ಎಂದು ತೋರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. 10th ಅವರು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನೇ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಅವರು. ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಇವರಿಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಅವರದ್ದು. ಅವರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಉಂಟು. LLB, ಈಗಿನ LLBಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಓನ್ಲಿ 10th ಕ್ಲಾಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೆಯೇ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದು ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ಈಗ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಮಾರ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ಎಂದು ವಿಚಾರ. ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಹಾಗಾಗಬಾರದ್ದು. ಮಾರ್ಕಿಗಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಆಗಬೇಕು. ಮಾರ್ಕು ಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟು. ನಾವೆಷ್ಟೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಹೋದರೆ ಪಾಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ BCom MCom ಆಗಿ CA ಆಗಿ ಬಂದವರಿಗೂ ಕೂಡ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ ಎಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಕು ಎಂದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳುವುದು, ನೀವು ಮಾರ್ಕು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂದು ಧ್ಯಾನ ಬಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಯಬೇಕು. ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಇರುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಯಾಕೆ? 10 × 10 100 ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾದದ್ದೇ. ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಜೀವನ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೇಕಾದದ್ದು. ಆ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕು ಬೇಕು, ಆದರೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂಬುವ ವಿಚಾರವೂ ಕೂಡ ಬರಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ ಭಾರತದ್ದು. ಆ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು
ನಮ್ಮ ದೇಶವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು, ನಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗಬೇಕು ಎಂದು. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವುದೇನು, ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಅದು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು, ಅಥವಾ ಯುರೋಪಿ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು ಕಲಿಸಿ. ಈಗ ಹೇಳಿದರು ದಯಾನಂದ ಪೈಯವರು, ನಮ್ಮೊಬ್ಬ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಬಹಳ ವರ್ಷ. ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ ಎಂಬುದು ಯೂನಿಯನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು, ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿವ್ ಎಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ. ನಾವು ಕೇಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು. ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟೆಂದರೆ 30 to 40% ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದು. ನಾವು ಕೇಳಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೇ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಾವು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯವರು, ವಿದ್ಯೆಗೋಸ್ಕರ ಟೀಚರಿಗೆ ಪೆನ್ಷನ್, ಇದು ಏನೋ ಶಂಬಳ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬರುವುದು ವಿದ್ಯೆಗೆ, ನೀವು ಎಣಿಸಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದು ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರವು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಂದು, ಆದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕಲಿಯುವಾಗ ಇಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಯಾವುದು? ನಾವು ಕೊಟ್ಟದೇ ಇರಬಹುದು, ನಾವೊಬ್ಬರೇ ಕೊಟ್ಟದ ಅಲ್ಲ, ಈ ದೇಶದಿಂದ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ದೇಶದಿಂದ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ದೇಶ ನಮ್ಮದ್ದು. ಜನನಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಚ ಸ್ವರ್ಗಾದಪಿ ಗರೀಯಸಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಪುರಾಣ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಈ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿರಬೇಕು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಎಂದು. ಅದು ಹೋಗುವುದು ತಪ್ಪೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ನಾವು, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಬರುತ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಬೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರುವ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮದ್ದು. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಒಬ್ಬ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದೆ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಓದುವಾಗ, ಚೈನೆಯಲ್ಲಿ 26,000 ಕಿಲೋಮೀಟರು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ರೈಲ್ ಬಂದಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ ಚೈನೆಯಲ್ಲಿ. ಕೇಳಿದೆ ನಾವು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲವೋ ಎಂದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ ನಾವು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರುವುದು ಅವರಿಗೆ, ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆಗಬೇಕು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ದೇವರು ಯಾರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ನಾವೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರ ಏನು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲದೆ ಮುಂದೆ ನಾವಾಗಿಯೇ ಒಂದು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಹಿಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೈಸು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ, ಅದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಆ ವಿಚಾರವು ಕೂಡ ಬಂದು ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೂಡ ಬಹಳ ದಯಾನಂದ ಪೈ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಅಷ್ಟು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಕೊಂಕಣಿ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ, ಇಷ್ಟೇ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಳೆ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಈ ದೇಶದ ಅಭಿಮಾನ ಸ್ತಂಭಗಳು, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಳೆಸುವವರು, ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುವವರು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ಈ ಸ್ಥಾಪನಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಬರಲಿ,
ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ನಮ್ಮಿಂದ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ ದೇವರು ಕೊಡಿ. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವು ನಮ್ಮ ದೇಶವೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇದು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಏನು? ಕಾಲೇ ವರ್ಷದ್ದು ಪರ್ಜಿನ್ಯ ಪೃಥ್ವೀಂ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನೀಂ. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರದ್ದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಳೆ ಬರಲಿ, ಸಸ್ಯಶಾಲೆಗಳು ಬೆಳೆಯಲಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ನಾವು ಬೆಳೆಯುವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕಾರ. ಆ ವಿಚಾರ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರಲಿ ಎಂದು, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕಲ್ಲಿಯೂ ಬರಲಿ, ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಇಂದೂ ಬೆಳೆಯಲಿ ಎಂದು ವ್ಯಾಸರೂಪತಿ ನರಸಿಂಹರ, ಹಾಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಭುವನೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯರ ಮಹಾಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಸ್ಮರಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಭಜಾಮಿ, ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಸಂಸ್ಮರಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ಸ್ಮರಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ಗುರುಂ ನಮಾಮಿ, ಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ. ಕೇಂದ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಫಲಮಂತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು. ಗುರುರಾಯ ಪಾಹಿ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾ, ಗುರುರಾಯ ಪಾಹಿ ಪರಿಪಾಹಿ ಮಾ, ದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ವ್ಯಾಸ ಚರಣಾತು, ದೋಷ ವಿವರ್ಜಿತ ವ್ಯಾಸ ಚರಣಾತು. ಡಾಕ್ಟರ್ ದಯಾನಂದ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ಸತೀಶ್ ಪೈ ಅವರ ಸನ್ಮಾನ ಆದ ನಂತರ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಂತ್ರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ತದನಂತರ ಈ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಲಬ್ದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಇವತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಶಿವಾನಂದ್ ಶೆಣೆ ಇವರು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೆಂಬರ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರ ನಂತರ ಶಿವಾನಂದ್ ಶೆಣೆ. ರಂಗನಾಥ್ ಭಟ್ರ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಅವರಿದ್ದರೆ ಬರಬೇಕು, ಬೇಗ ಕೂಡಲೇ ಬರಬೇಕು. ತದನಂತರ ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಪ್ರದೀಪ್ ಜೆಪೆ ಅವರು, ಗೋಪಾಲ್ ರಾವ್ ಅವರು, ವಿನಾಯಕ್ ಕಾಮತ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ. ಕರುಣಾಸಾಗರು ಗುರು ತೋದಾರು, ಕರುಣಾಸಾಗರು ಪಾಹಿ ಪರಿ ಪಾಹಿ ಮಾ, ಗುರುರಾಯ ಪಾಹಿ ಪರಿ ಪಾಹಿ ಮಾ. तन मन धन गुरु चरण अर्पण, तन मन धन गुरु चरण अर्पण, जन्म जन्माचे संचित पाप हरण, 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 पाहि परि पाहि मा, गुरुराय पाहि परि पाहि मा. भकुत जन पोष शरण जन अगनाश, भकुत जन पोष वरशेष गिरिवर
गिरिवास श्री हरिले दास वरशेष 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 गिरिवास श्री हरिले दास पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोष विवर्जित व्यास चरणा तु दोष विवर्जित व्यास चरणा तु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि श्री संयमीन्द्र गुरुं स्मरामि श्री संयमीन्द्र गुरुं नमामि श्री संयमीन्द्र गुरुं भजामि संयमीन्द्र गुरुं संसौमि पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां दोष विवर्जित व्यास चरणा तु दोष विवर्जित व्यास चरणा तु ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया ध्यासुदेवनो सदा राकयति राया पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु करता कोण पारु हे भवसागरु गुरु तो दारु करुणा सागरु 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराया पाहि परि पाहि मां तन मन धन गुरु चरण अर्पण तन मन धन गुरु चरण अर्पण जन्म जन्माचे संचित पाप हरण 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 पाहि परि पाहि मां
गुरुराय पाहि परिपाहि मां। चरण जन अगनाश भकुत जन पोष शरण जन अगनाश भकुत जन पोष वरशेष गिरिवास श्री हरिदास 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 पाहि परि पाहि मां गुरुराय